صدیوں پہلے ہرات کے ایک محلے میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے، مگر زندگیوں کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ بڑا بھائی یوسف غربت میں ڈوبا ہوا مگر دل کے اعتبار سے سب سے امیر انسان تھا۔ دن بھر بازار میں چھوٹے موٹے کام کرتا، کبھی کسی کا سامان ڈھوتا تو کبھی کسی دکان پر مزدوری کر لیتا۔ اکثر شام کو خالی ہاتھ لوٹتا، لیکن اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی واپس نہ جاتا۔ سوکھی روٹی ہو یا پانی کا پیالہ، وہ مسکراہٹ کے ساتھ مہمان کے آگے رکھ دیتا۔ یوسف کا یقین یہ تھا کہ دینے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ چھوٹا بھائی کاشف شہر کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے گودام اناج سے بھرے تھے، کئی دکانیں اس کی ملکیت تھی، اور اس کا حویلی نما گھر سونے چاندی کے ساز و سامان سے جگمگاتا تھا۔ مگر دل کی دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ غریب اس کے دروازے پر آتے تو نوکروں کے ڈانٹ کر بھگا دینے کا حکم دیتا۔ اسے فخر تھا کہ وہ اپنی محنت سے دولت مند ہوا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ غریب اپنی بدقسمتی کے خود ذمہ دار ہیں۔ پھر ایک سال ہرات پر قحط کا سایہ آن پڑا۔ کھیت سوکھ گئے، چشمے پیاسے ہو گئے، اور گلیوں میں وہ رونق نہ رہی جو کبھی ہر شام کو ہوتی تھی۔ بھوک سے کمزور چہرے، بچوں کی سسکیاں اور خالی دیگچیاں ہر گھر کا منظر بن گئیں۔ یوسف کے پاس نہ کوئی ذخیرہ تھا، نہ سکے بچائے ہوئے، لیکن اس کا ایمان چٹان کی طرح قائم تھا۔ وہ روز صبح گھر کا دروازہ کھول کر دعا کرتا، اے رب، جو کچھ دے گا میں اس میں سے دوسروں کو بھی حصہ ضرور دوں گا۔ ایک دن اس کے دروازے پر محلے کی ایک بوڑھی عورت آ کھڑی ہوئی، لرزتی آواز میں بولی، بیٹا یوسف، 3 دن سے خالی پیٹ ہوں، اگر کچھ ہو تو دے دے۔ یوسف اندر گیا، دیگچی میں صرف تھوڑی سی دال بچی تھی۔ اس نے آدھی بوڑھی کو دے دی اور مسکرا کر کہا، اماں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہے، کل وہ بہتر دے گا۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ یوسف نے محسوس کیا جیسے یہ دعا سونے چاندی سے زیادہ قیمتی خزانہ ہو۔ ادھر کاشف کے محل میں سب کچھ موجود تھا، غلے کے تھیلے، گھی کے مٹکے، خشک میوے، گوشت، مٹھائیاں، لیکن اس کے دروازے پر پڑی بھوک کی صدا بھی اسے نرم نہ کر سکی۔ وہ دن میں کئی بار لذیذ کھانے کھاتا، اور باہر بھوک سے تڑپتے بچے اس کے نوکروں کے پتھر جیسے دلوں سے ٹکرا کر لوٹ جاتے۔ ایک دن کاشف کی حویلی کے دروازے پر ایک اندھا بزرگ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، اس حویلی کے اندر رزق کے ڈھیر ہیں، مگر دل غفل زدہ ہے۔ یا تو اس دل کو نرم کر دے، یا پھر اس دولت کو اس کے لیے آزمائش بنا دے۔ اگلی شام جب یوسف کے جھونپڑے میں چراغ جل رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر وہی اندھا بزرگ کھڑا تھا جسے کل سب نے کاشف کے دروازے سے لوٹتے دیکھا تھا۔ بزرگ نے کہا، اے نیک دل انسان، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر کچھ ہو تو دے دے، اگر نہ بھی ہو تو تیرا شکر گزار ہوں گا، کیونکہ تیرا دل روشن ہے۔ یوسف نے دیگچی سے بچی کھچی دال، سوکھی روٹی اور مٹی کے کٹورے میں پانی رکھا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ اندھے بزرگ نے ہاتھ بڑھا کر کھانے کو چھوا، پھر مسکرا کر بولا، میں اندھا ضرور ہوں، مگر میری آنکھیں دلوں کی حالت دیکھتی ہیں۔ اس بستی میں ایسے دل بھی ہیں جو محلات سے بڑے ہیں۔ تمہارا ایثار اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو دوسروں پر خرچ نہ ہو۔ یوسف نے چونک کر پوچھا، بابا جی، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اندھا بزرگ مسکرا دیا اور بولا، بیٹا، نیکی کے چرچے چھپتے نہیں۔ تمہارے ایثار نے ان دلوں تک بھی پہنچ کر روشنی پھیلائی ہے جنہیں تم نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ سنو، تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ کل کا دن تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گا، مگر یاد رکھنا، حالات چاہے جیسے بدل جائیں، تمہاری عاجزی کبھی نہ بدلنا۔ یوسف حیرت زدہ رہ گیا، کچھ کہنا چاہا، مگر بزرگ پلک جھپکتے میں یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اس رات اس نے شکر اور دعا میں آنسو بہائے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی امید جاگ اٹھی تھی۔ صبح جب اذان کی صدا گونجی تو یوسف نے وضو کیا، نماز ادا کی اور دروازہ کھولنے لگا۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا کپڑے کا رومال بندھا پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا سنہری درہم اور ساتھ ایک رقعہ رکھا تھا۔
रुके पर लिखा था। यूसुफ की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि ये अंधा बुजुर्ग आम इंसान नहीं था, बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया एक पैगाम रसा था। अगले दिन यूसुफ ने वो दिरहम बेचकर जो रकम हासिल की, उससे बाजार के कोने में एक पुरानी मगर खाली सी दुकान खरीद ली। सामान कुछ न था, मगर उसके पास नीयत की सच्चाई और मेहनत की ताकत थी। दिन भर मजदूरी करता और मजदूरी के पैसों से थोड़ा थोड़ा आटा, दाल और नमक खरीदकर दुकान में रख देता। शुरू के दिन मुश्किल थे, मगर लोग जानते थे कि यूसुफ वही शख्स है जो हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देता आया है। अगर कोई ग्राहक थोड़े पैसे लाता तो यूसुफ पूरा सामान दे देता। अगर किसी का वजन कम निकलता तो अपनी तरफ से कुछ ज्यादा तोल देता। जल्द ही उसकी दुकान सच्चाई और इंसाफ की पहचान बन गई। दूसरी तरफ काशिफ, जो उसका भाई और शहर का बड़ा ताजिर था, हैरत से सब कुछ देख रहा था। वो सोचता, हसद उसके दिल में बीज की तरह उगने लगा। एक दिन काशिफ अपनी चमकती हुई सवारी पर खादमों के साथ बाजार में आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गुरूर की लकीरें नुमायां थीं। अचानक उसकी नजर यूसुफ की दुकान पर पड़ी। वो रुक गया, अंदर दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में तंजिया लहजे में बोला, अरे यूसुफ, कल तक तो फकीर था, आज दुकानदार बन गया। ये सब कैसे हुआ? कहीं चोरी तो नहीं की या किसी को धोखा दिया होगा? बाजार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें यूसुफ पर जमी थीं। उसके चेहरे पर लम्हा भर को दुख की लहर आई, मगर उसने सर झुकाया और नरमी से कहा, भाई, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे, सब उसी के हाथ में है। काशिफ कहकहा लगाकर हंसा और गुरूर से गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उस लम्हे बाजार के लोगों की नजरों में यूसुफ की इज्जत और बढ़ गई। सब ने दिल ही दिल में उसके सब्र और बुर्दबारी को सलाम किया। काशिफ ने सोचा था कि यूसुफ को सबके सामने जलील करेगा, मगर हुआ उल्टा। लोग और ज्यादा यूसुफ के करीब हो गए। उस दिन के बाद काशिफ की जिंदगी में अजीबो-गरीब तब्दीलियां आने लगीं। उसके वफादार मुलाजिम एक एक करके छोड़ने लगे। तिजारती सौदे नुकसान में जाने लगे। जो काफले दूसरे शहरों को भेजे जाते, वो कभी लूटमार का शिकार हो जाते, कभी माल रस्ते में ज़ाया हो जाता। यूं लगता था जैसे दुआओं का साया यूसुफ के साथ और बद्दुआओं का बोझ काशिफ के सर पर था। काशिफ की बर्बादी अब सबके सामने थी। जो ताजर कल तक फख्र से सर ऊंचा रखता था, आज बाजार के कोने में बैठा अपनी किस्मत पर रोता था। दुकानदार उसका साथ छोड़ चुके थे। ग्राहक शिकायत करते कि इसका माल खराब है, नापतोल में कमी है या कीमतें हद से ज्यादा हैं। चंद महीने भी ना गुजरे थे कि उसकी दुकानें एक एक करके बंद हो गई। हवेली गिरवी चली गई, खादिम रुखसत हो गए और वो हाथ जो कभी खैरात देने से इनकारी थे, अब दूसरों के सामने फैले हुए थे। एक दिन काशिफ नंगे पांव पुराने कपड़ों में बाजार की गर्दो-गुबार में लड़खड़ाता हुआ यूसुफ की दुकान के सामने आकर रुका। चेहरा पशमुर्दा, आंखों में पशेमानी और होंठ लरसते हुए। उसने कहा, यूसुफ, अगर पहचान सको तो पहचान, मैं वही काशिफ हूं जिसने एक दिन तुम्हें सबके सामने हकीर कहा था। बाजार खामोश हो गया। सब निगाहें यूसुफ पर थीं। क्या वो अब बदला लेगा? क्या भाई को ठुकरा देगा? लेकिन यूसुफ उठा, आगे बढ़ा और काशिफ को गले से लगा लिया। भाई, तुम मेरे खून के रिश्ते हो और रिश्ते नफरत से नहीं टूटते। मेरा रब मुझे देता है और मैं उसकी रजा के लिए दूसरों को देता हूं। काशिफ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो लरसती आवाज में बोला, मैंने तकब्बुर किया, गरीबों को हकीर समझा। मैं भूल गया कि असल दौलत दिल की सफाई और नीयत की सच्चाई है। आज मुझे समझ आया कि माल हमेशा साथ नहीं रहता, मगर नेकी हमेशा रह जाती है। यूसुफ ने उसके सर पर हाथ रखा, पानी पिलाया और उसे तसल्ली दी। फिर कहा, मेरे पास एक दुकान खाली है भाई, अगर चाहो तो उसे संभालो, लेकिन वादा करो कि अब ईमानदारी और आजिजी के साथ काम करोगे। काशिफ ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वादा करता हूं कि अब वही करूंगा जो तू सिखाएगा। मैं गुरूर को छोड़ दूंगा और अल्लाह से माफी मांगकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। वक्त गुजरता गया। हिरात का बाजार बदल गया। चेहरे बदल गए, मगर यूसुफ का किरदार वैसा ही रहा। झोपड़ी में रहने वाला ये शख्स अब पूरे शहर का सबसे बड़ा और मुअज़्ज़िज़ ताजिर बन चुका था। लोग उसे सखी यूसुफ के नाम से जानने लगे थे।
उसकी तिजारत शहर से निकलकर दूसरे शहरों तक जा पहुंची। काफले अनाज, कपड़े और सामान के साथ साथ यतीमों के लिए किताबें और बेवाहों के लिए राशन लेकर जाते। हर महीने यूसुफ जरूर गरीबों के घरों में मदद भेजता। बाजार में जो नया ताजिर आता, यूसुफ खुद उसका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता। उसके चेहरे पर कभी गुरूर ना आया। वो हमेशा कहता, ये सब कुछ मेरा नहीं, ये मेरे रब की अता है और उसकी अमानत है। दूसरी तरफ काशिफ भी संभल चुका था। उसने यूसुफ की दी हुई दुकान को ईमानदारी से चलाया। अब वो मुस्कुराकर ग्राहक से बात करता, नाप तोल में कभी कमी ना करता और हर महीने कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देता। वो अक्सर कहा करता, अगर मैं दोबारा उठ सका हूं तो ये सिर्फ अपने भाई यूसुफ की वजह से है। उसने मुझे माफ करके नई जिंदगी दी। यूं दोनों भाई अब न सिर्फ रिश्ते से बल्कि नेकी और सखावत से भी जुड़ गए। हिरात का बाजार उनकी दयानत और ईसार से आबाद हुआ। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत दौलत ईमान और सच्चाई है। गुरूर इंसान को ज़मीन पर गिरा देता है, जबकि सब्र और नेकी उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। जो दूसरों को मुआफ़ करता है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।